बहुत ही प्यारे बच्चे हो। अपने 8वीं क्लास के साइंस के दूसरे पाठ का नाम है सूखम जीव मित्र ते दुश्मन। अज आपां इस पाठ के संबंध में जिहड़ी जानकारी हैगी वो साझी करांगे। तो जिवें कि सूखम शब्द का मतलब है बहुत छोटा। हिंदी का एक शब्द है जिसका नाम हैगा सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा। तो उसे सूक्ष्म वर्ड तो ये बनया सूखम। तो अजिहे जीव जिहड़े बहुत छोटे हुंदे हन, जिन्होंने अपनी नंगी अख नाल नहीं देखा जा सकता, उन्हां जीवां नूं आपां सूखम जीव कहने हैं। ते अज दा अपना पाठ जिहड़ा वो सूखम जीवां दे आस पास ही जिहड़ा हैगा उस ते निर्धारित होवेगा। तो बच्चों आपां बहुत सारे पौधे ते जंतु तो वेखे ही है, पर सूखम जीव आपां बहुत घट देखे है। सूखम जीव इन्ने छोटे हुंदे हैं कि उन्हां नूं आपां अपनी इस अख नाल नहीं देख सकते। उन्हां नूं देखण लई सानूं बनावटी अख का सहारा लेना पैंदा है। अजिहे यंत्रां का सहारा लेना पैंदा है जिहड़ा सानूं वस्तुआं नूं बहुत छोटियां वस्तुआं नूं वड्डा करके दिखांदा है। जे ये सूखम जीव आपां अपने घर विच देखने होण तो उदाहरण के तौर पर ब्रैड ते लगी हुई उल्ली, वो उल्ली एक सूखम जीव की किस्म है। सो जे तुसी देखा होवे तां भूरे ते सफेद रंग के दाग जिहड़े है ब्रैड के उत्ते, या 3-4 दिन पुरानी रोटी पई होवे कोई उहदे उपर, या अचार के उपर, या कोई होर भोजन पदार्थ के उपर इस तरह की तुसी उल्ली लगी हुई देखी होवेगी। ये एक तरह का सूखम जीव है। तो ये जिहड़े सूखम जीव हैगे, जे इन्हां दी आपां परख करनी है तो परख करने लई आपां एक प्रयोगी क्रिया करांगे। लगभग 2 क्रियावां हैगियां इत्थे, 2.1 ते 2.2 दोनों इक्को जिहियां ही आ। पहली क्रिया दे विच आपां की करना हैगा कि थोड़ी जी अपने खेत विचों मिट्टी ते थोड़ा जिहा पानी आपां एक बीकर विच पा के ते उहनूं आपस विच मिला लेना है। मिलाण तो बाद आपां उस बीकर नूं रख देवांगे। रखण तो बाद जदों मिट्टी बिल्कुल थल्ले बैठ जाएगी तो आपां जिहड़ा पानी हैगा उपरला, उस पानी की एक बूंद आपां स्लाइड के उपर पा के उस स्लाइड नूं आपां सूखमदर्शी के थल्ले सैट करांगे ते उस पानी की बूंद विच की कुछ हैगा वो आपां सूखमदर्शी विच देखांगे। इस तरह ही यही क्रिया छप्पड़ के पानी की बूंद नाल भी की जा सकती है। कच्च की स्लाइड ते छप्पड़ के पानी की बूंद पा के तो उन्होंने भी आपां जदों सूखमदर्शी के थल्ले देखांगे तो आपां नूं कई तरह के विच छोटे छोटे जीव जिहड़े हैगे गति करते दिखाई देणगे। सो इस क्रिया तो, इन्हां दोनों क्रियावां तो सानूं ये सिद्ध हुंदा है कि मिट्टी ते पानी विच सूखम जीव हुंदे हन। क्योंकि जे आपां उस क्रिया नूं साफ पानी के थल्ले करन दी, साफ पानी जे आपां उस सूखमदर्शी दे विच देखांगे तो वो किसी तरह का कोई जीव कोई गति नहीं करता होगा। आरओ के पानी नाल तुसीं करके देख सकते हो, टूटी के पानी नाल तुसीं करके देख सकते हो। पर जदों ही आपां छप्पड़ का पानी या मिट्टी वाला गंदला पानी जदों आपां उहदे थल्ले देखिया उसकी बूंद नूं, तो उस विच सानूं कई तरह के जीव गति करते हुए दिखाई दिते, जिस तो ये सिद्ध हुंदा है कि ये जीव जिहड़े हैगे आ, ये जीवां जिहड़े हैगे आ ये गंदले पानी विच ये सूखम जीव हुंदे हन। हुण आपां देखांगे कि ये सूखम जीव जिहड़े हैगे आ ये इन्ने सूखम हुंदे आ कि इन्हां नूं आपां इस सधारण अख नाल नहीं देख सकते, सगों दी उन्हां नूं देखण लई सानूं सूखमदर्शी की मदद लैनी पैंदी है। सूखमदर्शी अजिहा यंत्र है जिहड़ा कि सानूं वस्तुआं नूं वड्डा करके दिखांदा हैगा। तां सूखमदर्शी की जगह जे आपां एक वड्डदर्शी लैंस नाल देखीए तो आपां नूं जिहड़ी उल्ली हैगी आ वो होर क्लीयर दिसेगी। सूखमदर्शी की लोड़ नहीं, उहदे विच वड्डदर्शी लैंस नाल ही उल्ली आपां देख सकते हैं। क्योंकि उल्ली इहो जी सूखमदर्शियां की श्रेणी है जिहड़ी कई उल्लियां जिहड़ियां हैगियां सानूं आम तौर पर दिखाई दे जांदियां नंगी अख नाल, ते कई उल्लियां जिहड़ियां सानूं नहीं दिखाई दिंदियां नंगी अख नाल, उन्हां नूं देखण लई आपां नूं सूखमदर्शी की लोड़ पैंदी है। हुण आपां गल करांगे सूखम जीवां दे ग्रुपां दी। सूखम जीवां दे मुख तौर पर 4 ग्रुप है, जिस विच पहला ग्रुप हैगा जीवाणु जिन्हों आप बैक्टीरिया कह दें, दूसरा ग्रुप हैगा उल्लियां जिन्हों आप फंगाई कहने हैं, तीसरा हैगा प्रोटोजोआ, तो चौथा हैगा काई
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਸ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਹੈ, ਚੇਚਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਡਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਾ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਤੇ ਟੀਬੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾਣੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਆਕਾਰ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਲਾਣੂ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਜੀਵਾਣੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲ ਜੇ ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਈ। ਤਾਂ ਕਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਲਮਾਈਡੋਮੋਨਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਉਸਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਈ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਪਾਇਰੋਗਾਇਰਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪਾਇਰੋਗਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਵਾਈ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਥੱਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰੇਵਾਈ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਾਇਰੋਗਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਵਿੱਚ ਅਮੀਬਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਵਾਈਵੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਦਾ ਐਨਾਫਲੀਜ਼ ਮੱਛਰ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨੀਸਿਲੀਅਮ ਉੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈ ਲੱਭੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਪੈਨੀਸਿਲੀਅਮ ਉੱਲੀ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਸਪਰਜਿਲਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੀ ਆਮ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੀ ਜੇ ਆਮ ਬਣਤਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਛ ਦੇ ਥੱਲੜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਪੂਛ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੀ ਆਮ ਬਣਤਰ ਹੈਗੀ ਆ।
ਹੁਣ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰਮ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਰੂਥਲੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਲਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੀਬਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਹ ਜੀਵਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਅਤੇ ਅਸੀਂ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿੱਤਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ, ਡਬਲ ਰੋਟੀ, ਕੇਕ ਆਦਿ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਨਿਖੇੜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ 1 ਚਮਚਾ ਜਾਂ 1.5 ਚਮਚਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਾਣੂ, ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 1.5 ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨੀਰ, ਅਚਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਜਾਂ ਮੈਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖਮੀਰ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਆਟੇ ਜਾਂ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੰਨ ਲੈਣਾ। ਗੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾ ਜਾਂ ਆਟਾ ਫੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਖਮੀਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਖਮੀਰ ਨੇ ਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਦਾ ਜਾਂ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਇਤਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਸਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਦੇ। ਤਾਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ, ਪੇਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਮੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਮੀਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੇਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਜੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਸਿਰਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਖਮੀਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਾਜਰੇ, ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਫਲ ਦੇ ਜੂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਮੀਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਕਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3/4 ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, 2-3 ਚਮਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਘੋਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਖਮੀਰ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਖਮੀਰ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਬੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ 4-5 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਘੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਘਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਘਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਗੰਧ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਗੰਧ, ਅਲਕੋਹਲ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੰਧ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰਨ ਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਖਮੀਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਖਮੀਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਮੀਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਲੂਇਸ ਪਾਸਚਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 1857 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਈ ਕੈਪਸੂਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈ ਖੋਜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਪੈਨਸਲੀਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੀਵਾਣੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਪਟੋਮਾਈਸਿਨ, ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਅਤੇ ਐਰੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਟਰੀ ਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੈਨਸਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਲੀ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਤਾਂ
ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਜੀਵਾਣੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰਗਾ ਆਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵਾਣੂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ TB, ਚੇਚਕ, ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੈਜਾ, TB, ਚੇਚਕ ਅਤੇ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਤਾਂ 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਰਡ ਜੀਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੋਲੀਓ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਚਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਚੇਚਕ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਣੂ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਹਰੀ ਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ
ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਮੋਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਲੀਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਮਟਰ ਹੈ, ਛੋਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੂਟੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਹਰੀ ਇਕਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਨੀਲੀ ਹਰੀ ਇਕਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੀਲੀ ਹਰੀ ਇਕਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਸ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਚੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਖੇੜਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਖੇੜਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ, ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗਮਲੇ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਗਮਲੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ A ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ B। A ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪੋਲੀਥੀਨ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਖਿਡੌਣੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਗਮਲੇ ਨੂੰ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਇਹ ਗਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਘਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਸ਼ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਿਖੇੜਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ B ਗਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਾਂ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਘਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਗਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਮਲਾ B ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਪਘਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਪਘਟਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਪਘਟਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਲ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਪਘਟਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਜਨਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਕਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਗਜਨਕ ਜਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਜਨਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਜਨਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ, TB, ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਲਡ ਕਾਮਨ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਪਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖੰਘ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਪਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੰਦਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਢਕੇ ਹੋਏ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਲੇਰੀਆ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਦਾ ਐਨੋਫਿਲਿਸ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਵਾਈਵੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੱਛਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੜਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਛਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਹੈ, ਜੇ ਮੱਛਰ ਕੱਟੇਗਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੰਦਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵੀ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲਦਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇਲ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੈਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਆਂਡੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ,
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਹਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਣੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਬੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਪਦਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਟੀਬੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੰਘਦਾ ਛਿੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਬੀ ਦਾ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਹਿਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਤਨ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਜ਼ਲਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨੇਡੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਨੇਡੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਜ਼ਲਸ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਘੂਗਾ ਛਿੱਕੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਡ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਓ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੈਜ਼ਾ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੋਜਨ। ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਜ਼ਾ ਰੋਗ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਜੀਵਾਣੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਬਲਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਲੇਰੀਆ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਦਾ ਐਨਾਫਿਲਿਸ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਾਹਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਗ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਥਰੈਕਸ ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਥਰੈਕਸ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 1876 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਬਰਟ ਕੋਚ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੈਸੀਲਸ ਐਂਥਰਾਸਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਂਥਰੈਕਸ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਟਰਸ ਕੈਂਕਰ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿੰਬੂ, ਮੌਸਮੀ, ਮਾਲਟਾ, ਔਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਟਰਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਫਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੰਗੀ ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੁੰਗੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਾਣੂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੈਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਦੇ ਫੈਲਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੁੰਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋਪਨ ਹੈਗਾ, ਯੈਲੋ ਵੇਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਰੋਗ, ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਯੈਲੋ ਵੇਨ ਮੋਜ਼ੇਕ ਰੋਗ ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਾਹ ਦਾ ਡੱਡਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਨ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਨ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੈਲੇਪਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭੋਜਨ ਬਿਹਾ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਨ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਜੇ ਪਈ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਲੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਉਸ ਉੱਪਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਬੂ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਈਵਨ ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਕਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬ੍ਰੈਡ ਜੈਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਰੱਖਿਅਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਿਕ ਢੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਰੱਖਿਅਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ। ਜੇ ਅਚਾਰ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਭਾਵ ਸਿਰਕਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਰੱਖਿਅਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੈਮ ਅਤੇ ਸਕੁਐਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋਡੀਅਮ ਬੈਂਜ਼ੋਏਟ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਮੈਟਾਬਾਈਸਲਫੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਜੈਮ ਅਤੇ ਸਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜੈਮ ਅਤੇ ਸਕੁਐਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਨਮਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਨਮਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਲੇ, ਅੰਬ ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਮ, ਜੈਲੀ ਅਤੇ ਸਕੁਐਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀਵਾਣੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਕਸਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਤਾਪ ਅਤੇ ਠੰਡਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਚੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਾਸਚੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਚੀਕ੍ਰਿਤ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਬਾਲੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ 70 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
फिर ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇਗੇ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੂਇਸ ਪਾਸਚਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪਾਸਚੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਬੰਦ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਾਣੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ 'ਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ 'ਚ 78% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਤੂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਲਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੰਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਹਰੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ